میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ پاکستان کی غیور قوم کو ایک مرتبہ پھر دشمن نے للکارا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنے والی قوم پر دشمن حملہ آور ہو چکا ہے۔ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس وقت اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں۔ دشمن نے پاکستان کی سرحدوں پر حملہ کر دیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وقت اسپیشل اور میں ہوں سلطان شاہ۔ جن کلمات کا میں نے ابھی ذکر کیا وہ جنرل ایوب خان، جنہیں فیلڈ مارشل ایوب خان بھی کہا جاتا تھا، ان کے کلمات تھے جب 1965 میں 6 ستمبر کو دشمن نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان کی فوج نے بے مثال کارکردگی دکھاتے ہوئے دشمن کو نہ صرف خاموش کروا دیا بلکہ اس کے جو گندے عزائم تھے اس پر اس کو شکست دی۔ آج پروگرام کریں گے 6 ستمبر کی جو جنگ ہوئی تھی اس کی یاد میں، سلام پیش کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے قربانی دی صرف اپنے وطن کو محفوظ کرنے کے لیے۔ میں اس وقت کھیم کرن سیکٹر میں موجود ہوں۔ کھیم کرن سیکٹر کا نام سنتے ہی لوگوں کی یادداشت میں یقینی طور پہ تاریخ ایک عمر آتی ہے جس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ دنیا کی تاریخ کی دوسری بڑی جو ٹینکوں کی جنگ تھی وہ لڑے گی۔ بھارت نے تقریباً 100 سے زائد ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا۔ پاکستان کی مسلح افواج یقینی طور پہ اس کی کارکردگی، اس کی بہادری کی مثالیں اپنے آپ میں خود ایک بہت بڑی مثال ہے۔ رینجرز کے ساتھ آج پروگرام کریں گے کیونکہ رینجرز جو ہے پنجاب رینجرز، وہ پنجاب کی طرف جتنا بارڈر ہے وہ سیکیور کرتی ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ جو جتنا بارڈر ایریا ہے اس کو سیکیور کرے، فرنٹ لائن فورس کے طور پہ وہ کام کرتی ہے۔ رینجرز کے جوانوں نے کس طریقے سے دشمن کی اپنے سے 5 گنا جو بڑی فوج تھی اس کو روکے رکھا، اور اس کے بعد جب پاک فوج کے جوان پہنچے تو انہوں نے دشمن کے جو ناپاک عزائم تھے ان کا منہ توڑ جواب دیا۔ کھیم کرن کے سیکٹر کی پہ بات کریں گے۔ یہ وہ روئی نالا ہے، وہ جگہ ہے جہاں سے پل تعمیر کیا گیا تھا۔ دشمن نے یہ سوچا تھا کہ اس جگہ پہ وہ بڑی آسانی سے اندر گھس آئیں گے قصور سیکٹر پہ، اور اس کے بعد لاہور جا کے جم خانہ بیٹھ کے وہاں ناشتہ کریں گے اور اس کے بعد شراب پیئیں گے۔ لیکن افسوس کی کھانی پڑی ان لوگوں کو، کیونکہ پاکستان کی جو غیور قوم تھی وہ اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی رہی۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ جہاں پاکستان کی فوج لڑی ہے وہیں پاکستان کی قوم بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ 1965 کی جنگ کی کئی بے مثال مثالیں ہمارے سامنے ہیں، کئی ایسی مثالیں بھی، ایسے لوگ بھی ہیں جن کے شاید بارے میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ آج کوشش کریں گے کہ رینجرز کے جوانوں سے بات کریں، ان سے پوچھیں کہ 6 ستمبر ایک مرتبہ پھر اگر دشمن مسلسل اتنے سال گزرنے کے بعد آج بھی یہی کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کی سرحد کو کسی طرح کمزور کیا جا سکے، پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو ایک مرتبہ پھر ڈرایا جا سکے، لیکن شاید دشمن کی یہ بھول ہے کہ پاکستانی فوج ہر وقت تیار ہے۔ جس طرح کچھ روز قبل جنرل راحیل شریف جو کہ سپہ سالار ہے پاکستانی فوج کے، ان کا پیغام آیا جس نے دوبارہ ایک جوش اور ولولہ لوگوں کے دلوں میں جاری کر دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ چاہے وہ مودی ہو چاہے وہ رو ہو، جو کہ دشمن کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، وہ جتنی مرضی کوششیں کر لیں ہماری تمام تر نگاہیں ان پر ہیں۔ آج بات کریں گے ان لوگوں سے، ان رینجرز کے جوانوں سے، اور دکھانے کی کوشش کریں گے آپ کو کس طریقے سے وہ سردی ہو، گرمی ہو، کوئی بھی موسم ہو، جس طرح کے مرضی حالات ہو، وہ کس طرح اپنی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ مورچے بھی لے کے جائیں گے اور آپ کو کوشش کریں گے اس پروگرام میں کچھ ایسی چیزیں دکھائیں جو آج سے پہلے شاید منظر عام پہ نہیں ہے۔ کس طرح ہمارے رینجرز کے جوان پیٹرولنگ کرتے ہیں اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے، کیونکہ جو سب سے بڑا ٹارگٹ موٹو رینجرز کا وہ یہ ہے کہ وہ جو اسمگلنگ ہے اس کو روک سکے، جو بارڈر کراسنگ ہے اس کو روک سکے۔ جس طرح یہ میرے پیچھے سے ایک بوٹ ہے، کشتی ہے، اس کے اندر بیٹھ کے سوار ہو کے میں اگلے پار جانا ہے۔ دشمن نے یہ سوچا تھا کہ یہاں پہلے ایک پل ہوتا تھا، اس کو کراس کر کے وہ شاید پاکستان کی حدود میں داخل ہو جائے گا، لیکن پاک فوج کے جوانوں نے، رینجرز کے جوانوں نے اس پل کو خود تباہ کر دیا، جبکہ دشمن کی 100 جو ٹینک تھے وہ اس وقت یلغار کر رہے تھے، گولہ باری کر رہے تھے، لیکن لوگوں نے اپنی جان کی حفاظت کیے بغیر یہاں آئے اور بارودی مفاد نصب کیا تاکہ جب دشمن اپنی میلی آنکھ سے یہاں پہنچے گا تو اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ لیکن کھیم کرن کا وہ مقام جہاں نہ صرف بھارت نے پاکستان میں گھسنے کی کوشش کی، جب پاکستانیوں نے جواباً حملہ کیا تو نہ صرف پاکستان کی حدود کو باحفاظت بنایا بلکہ کھیم کرن کا کئی کلومیٹر کا جو مقام جو ایریا تھا وہ بھی اپنے قبضے میں لیا، اور تمام تر وہ تصویریں بھی ابھی آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جہاں کھیم کرن کا جو ریلوے اسٹیشن تھا اس سے پاک فوج کے جوان پہنچے اور وہاں جا کے پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگایا اور پاکستان کا پرچم لہرایا۔ آگے چلتے ہیں، جا کے رینجر جوانوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، ان کو وہ دکھاتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں اور کس طرح ان کا جو جذبہ ہے وہ اس وقت کتنا بلند ہے۔ آئیے
नाज़रीन, कसूर का बॉर्डर 1965 के हवाले से एक तारीखी हैसियत हासिल है उसको। इस वक्त हम रोई नाला क्रॉस करने के बाद खेमकरन सेक्टर, जिसको पुराना जिसका नाम था, जहां 1965 की जंग लड़ी गई, वहां पहुंचे, जिसका अब नया नाम तालिब शहीद पोस्ट रखा गया है। इस पोस्ट के मनाजिर भी आपको दिखाएंगे। वक्त स्पेशल आज ख़ास तौर पे हम रेंजर्स के जवानों के साथ कर रहे हैं, उन लोगों को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं जिन्होंने 1965 में अपनी जानों के नजराने दिए, उन जवानों ने जिनके बाइस, उन अफसरान ने जिनके बाइस आज पाकिस्तान में लोग आसानी से, आज़ादी से खुल के सांस ले पा रहे हैं। नाज़रीन, जिस पोस्ट पे इस वक्त मौजूद है, तालिब शहीद पोस्ट, ये 1958 में बनाई गई, जिसका पुराना नाम खेमकरन पोस्ट था। खेमकरन का नाम सुनते ही तमाम पाकिस्तानी और हिंदुस्तान में बसने वाले लोगों को वो 1965 की जंग याद आ जाती है। पाकिस्तान ने वो जंग फतह की और उसके बाद तमाम लोग फ़ख्र से इस बात पे, तमाम जो पाकिस्तानी है, अवाम हो या पाक फ़ौज हो या जितने मुख्तलिफ इदारे हैं, वो उस पर फ़ख्र करते हैं कि हमने वो जंग जीती। और ये वो मकाम है जिसको दुश्मन ने कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन उसको मुँह की खानी पड़ी। मेरे साथ इस वक्त खाबर अब्बास साहब मौजूद है, जो कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट है रेंजर्स के। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस पोस्ट पे मौजूद है। अब इस पोस्ट में दाखिल होते साथ इसकी तारीख तो लिखी है, लेकिन ये बेहतर बताएंगे, क्योंकि एक जोश, एक वलवला, एक जज्बा जो एक फ़ौजी अफसर खुद बयान कर सकते हैं, वो शायद मैं आपको इस तारीख पढ़ के ना बता सकूँ। वो जोश उस तरीके से शायद सामने है। तो खाबर साहब से जानते हैं सर, वालेकुम, कैसे हम खैरियत से? जी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अब जिस पोस्ट पे इस वक्त मौजूद है, लोगों ने किताबों में शायद देखा या सुना या शायद टीवी चैनल से मुख्तलिफ देखा होगा कि जो खेमकरन की पोस्ट है वो कितनी अहमियत की हामिल है। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, इसकी अहमियत क्या है, तारीख थोड़ी सी बताते हैं। मैं सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पे आज बॉर्डर पे आके हमारे साथ ये टाइम गुजार रहे हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो खेमकरन है, ये इसका पुराना नाम है। ये जो पोस्ट है, अभी इसका नया नाम 2006 के बाद पोस्ट तालिब शहीद रखा गया था। इसका पुराना नाम जो इंडियन शहर है, यहाँ से 4 किलोमीटर फासले पे है, उस हवाले से इसका खेमकरन नाम था। ये पोस्ट 1958 में यहाँ पे कायम हुई थी। दूसरे नंबर पे ये इस खेमकरन सेक्टर का तारीख़ी हवाले से इसका काफ़ी है, स्पेशली 1965 की जो जंग है उस हवाले से, चूँकि एक दफ़ा ये यहाँ पे इंडियंस आगे आए थे, अपने कम से कम 1000 टैंक लेके यहाँ से उन्होंने अटैक किया था खेमकरन पे, और यहाँ से अपने पाकिस्तान आर्मी ने इनको मतलब अटैक का जवाब देते हुए इनको पीछे खेमकरन तक धकेल के ले गए थे, और खेमकरन पे जाके पाकिस्तान आर्मी ने कब्जा कर लिया था। दुरुस्त समय के 1965 में जब दुश्मन ने हमला किया था, वो रेंजर्स ही थी जो कई घंटे तक उसको रोक के रखी। जिस तरह खावर भाई ने भी बताया कि जो फर्स्ट लाइन फोर्स के तौर पे उन्होंने रोका। आगे चलते हैं पोस्टों पे, वहाँ जाके जवानों से बात करते हैं जो दिन रात यहाँ पर अलर्ट खड़े रहते हैं, शायद आंख भी नहीं झपकाते होंगे, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ ये है कि अपने मुल्क और कौम में बसने वाले जो पाकिस्तानी हैं, गयूर कौम है, उनकी हिफाजत करना। क्योंकि जब भी दुश्मन ने पाक फ़ौज पे हमला करने की कोशिश की, इस मुल्क पर हमला करने की कोशिश की, तो वही गयूर कौम भी इनका साथ देने के लिए बाहर आते हैं। आगे चलते हैं, उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, ये ब्रीफिंग पॉइंट बनाया गया है। खावर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करें, क्योंकि बिल्कुल सामने भारतीय चेक पोस्ट है और भारतीय झंडा हमें नज़र आ रहा है, तो बहुत ही कम डिस्टेंस है, शायद कई मीटर होगा ये डिस्टेंस। खावर साहब, कितना एरिया होगा ये पोस्ट जो है ये 100 गज पे है, और जो जीरो लाइन है वो टोटल इधर से 50 गज पे है। 50 गज पे। अच्छा खावर भाई, ये ब्रीफिंग पॉइंट है, ब्रीफिंग पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ब्रीफिंग पॉइंट होता क्या है? ये ब्रीफिंग ये है कि जो भी हमारा विजिटर आता है, उस विजिटर को इधर आके हम करते हैं, इधर से अपना पूरा एरिया बताते हैं हम, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया जाता है, और फिर सामने जो हमारे इंडिया या दुश्मन है उसकी पोस्टों के बारे में बताया जाता है, और फिर अपनी जो ड्यूटी है उसके बारे में हम आके यहाँ पे पूरा मतलब वो डिस्कस करते हैं।
اچھا یہ جو تمام ایریا اس وقت یہ جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے ہمیں، جو بھارتی یہ باڑ بھی لگی ہوئی ہے، انہوں نے بند کیا ہوا ہے، یہ وہ کھیم کرن کا مقام ہے؟ بالکل بیسیکلی یہ کھیم کرن جو انڈین پوسٹ اس کا بھی نام کھیم کرن ہے، ہماری پوسٹ بھی اس کا پرانا نام 2006 سے پہلے کھیم کرن تھا. بعد میں آپ کو بتایا کہ طالب حسین شہید جو لانس نائک طالب حسین شہید تھے اس کے نام پہ یہ پھر پوسٹ بنی تھی. پھر 2006 میں اس کا مطلب وہ نام طالب حسین شہید کے نام پہ رکھا گیا تھا. باقی یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ جو بیریئر لگا ہوا ہے یہ پرانی روڈ تھی، قصور سے کھیم کرن روڈ تھی. اور یہ 65 کی جنگ میں انڈیا نے جب ادھر سے اٹیک کیا تھا 1000 ٹینکوں کے ساتھ، تو مطلب پاکستان آرمی نے ان کا منہ توڑ ان کا جواب دیا اور ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور ادھر سے ہماری جو فورسز تھی وہ کھیم کرن شہر تک چلی گئی. اچھا یہ وہ روڈ تھی اور یہ تمام تر یہ اب اس وقت زیرو لائن ہے، بارڈر ہے جس کے کئی گز کے فاصلے پہ. اچھا خواجہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی ادھر پوسٹ پہ ڈیلی روٹین کیا ہوتی ہے؟ مطلب یہ جو جوان ہیں آپ خود بھی یہاں موجود ہوتے ہیں، ڈیلی روٹین کیا ہوتی ہے؟ مطلب کیونکہ بالکل سینسٹیو ایریا ہے، بالکل قریب ہے، جس طرح بھی ہم نے دکھایا اپنے ناظرین کو بھی کہ چند گز ہے کا فاصلہ اور اس کے بعد بھارتی پوسٹ ہے. تو ڈیلی روٹین کیا ہوتی ہے؟ کتنا الرٹ رہنا پڑتا ہے؟ کیا اوور آل سچویشن دیکھنی پڑتی ہے یہاں؟ یہ ہے کہ صبح جیسے ہی اٹھتے ہیں، صبح اٹھ کے سب سے پہلے نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے. اس کے بعد ایک اسٹینڈ ٹو ہماری کارروائی ہوتی ہے. وہ آدھا گھنٹہ ہم پورے جتنی نفری ہوتی ہے وہ یونیفارم ڈال کے ویپن لے کے، آپ چاروں سائڈوں پہ ہمارے مورچے دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ اسٹینڈ ٹو کی کارروائی ہوتی ہے. وہ جب چیک کر کے آتے ہیں اس کے بعد ہمارے جو ٹاور ڈیوٹی ہے، جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر بنا ہوا ہے 24 گھنٹے کے، ہمارے بارڈر کے اوپر بھی آگے بنے ہیں، وہ آبزرور پوسٹ اس کو کہتے ہیں. آبزرور پوسٹ کے اوپر ہمارے وہ دن کو او پی وہ چلے جاتے ہیں. اچھا ایک بھارت کی طرف سے ہمیشہ ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان سے لوگ گھس جاتے ہیں، جبکہ ابھی ہم نے خود بھی دیکھا ہے کہ تمام بارڈر سیلڈ ہے، بند ہے. تو یہ تو ممکن ہی نہیں کہ بھارت کی جانب سے اگر دروازہ نہ کھولا جائے یا اندر نہ آیا جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی تو چیکنگ ہر وقت جاری ہے، دروازہ کی چابی ان کے پاس ہے. بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی کراسنگ نہیں ہوتی. رات کو بھی ہم اپنے اپنے ایریے میں رات کو ناکا اور اس کے علاوہ پیٹرولنگ کرتے ہیں. بارڈر سیکورٹی فورس والوں کے ساتھ ملاپ بھی ہوتا ہے، فلیگ میٹنگ اس کو کہتے ہیں. وہ مختلف لیولز کی ہوتی ہے، کمپنی کمانڈر لیول، ونگ کمانڈر لیول اور پوسٹ کمانڈر لیول پہ. جو چھوٹا موٹا ہمارا مسئلہ ہے وہ ہم فلیگ میٹنگ میں پھر بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، حل کرتے ہیں اس میں. اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ معاملات معاملات سے حل کوشش کی جاتی ہے کہ ادھر مطلب ادھر ہی موقع پہ کر لیے جائے. اچھا اندر چلتے ہیں. یہ اب جو مورچہ ہے ایک تو بڑا خطرناک قسم کا مورچہ لگ رہا ہے عام آدمی کے لیے، لیکن یہاں فوجی جوان سردی ہو گرمی ہو کوئی بھی صورتحال ہو یہاں وہ تعینات رہتے ہیں صرف اور صرف امن کی خاطر، اب پاکستان کو محفوظ رکھنے کی خاطر. بلکہ یہاں شاید فی الوقت کھڑا ہونا بھی مشکل ہے اور کوئی پنکھا نہیں، کوئی اے سی نہیں، اس کے باوجود یہ لوگ جوان تعینات ہیں. جس طرح بھی یہاں ایک جوان تعینات ہے اور یہ صرف اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں. ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ پاکستان کی حفاظت کی جا سکے. میں چاہوں گا کہ ان جوان سے بات بھی کروں، ان سے پوچھوں کہ ان کا کیا نام ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سپاہی محمد قاسم صاحب. سپاہی قاسم بھائی یہ بتائیں کہ آپ جس طرح کھڑے ہیں، آپ کی ماشاءاللہ قد بھی میرے جتنا لمبا ہے اور یہاں کھڑا ہونا بھی مشکل ہوتا ہے، تو کس طرح کا لگتا ہے وطن کے لیے اپنی جان کی قربانی دینا اور یہاں پر موجود رہنا، تعینات رہنا؟ جی تو کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں جی یہ ہمارا روزمرہ جو ہے نا روزمرہ کا کام ہے، تو ہمیں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی یہاں پہ کھڑے ہونے میں. ہمارا کیونکہ ہماری یہ ڈیوٹی ہے، مورچے میں کھڑے ہونا ہماری ڈیوٹی ہے. ہم اپنے دائیں بائیں کے ایریے میں جو ہے نا دائیں بائیں ایریے میں دیکھنا، دشمن کی نقل و حرکت کو دیکھنا، یہ ہماری ایک ڈیوٹی ہے. اور حوصلے کتنے بلند ہیں، عزم کتنا بلند ہے؟ بہت زیادہ. کہ کوئی بھی آخری مرحلہ آئے تو جی آخری مرحلے تک انشاءاللہ ہم لڑیں گے اور دشمن کو اس کی نقل و حرکت سے فائر کریں گے اور انشاءاللہ تباہ و برباد کریں گے. انشاءاللہ. بہت شکریہ. آپ ہی کی لوگوں کی وجہ کے حوصلوں کی وجہ سے جتنے بلند حوصلے شاید ہم لوگ آسانی سے پاکستان میں نقل و حرکت کر چکے ہیں. یہاں ایک اور مورچہ ہے، یہاں بھی جوان تعینات ہے. ان کا صرف کام یہ ہے کہ پاکستان میں بسنے والے لوگوں کی حفاظت کی جائے، بارڈر سیکیور کیا جائے، کیونکہ بھارت کسی صورت پہ یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں امن قائم رہے، بلکہ اس مورچے کی ہائٹ سے اس سے بھی زیادہ کام ہے. یہاں اور بھی زیادہ مشکل ہے اندر جانا اور اندر جا کے کھڑے رہنا، لیکن یہ جوان کئی گھنٹے یہاں کھڑے رہتے ہیں اور صرف ان کا مقصد صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اپنے وطن عزیز کی حفاظت کرنا. میں چاہوں گا ان سے بھی بات کروں، ان سے بھی پوچھوں کہ ان کا نام کیا ہے اور ان کے حوصلے کتنے بلند ہیں. السلام علیکم. وعلیکم کیا نام ہے آپ کا؟ حوالدار وحید نام ہے. وحید بھائی کیسے بلند ہے حوصلے، کتنے زیادہ بلند ہے؟ ایکچولی جب ہم اس فورس میں جوائن کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم جوائن کرنے کے بعد ہمارا یہی حوصلہ ہوتا ہے کہ
جو بھی دشمن کی طرف سے کوئی کسی قسم کی اگر کوئی غلط حرکت ہوتی ہے، کوئی جارحیت دکھاتے ہیں تو ہم اس کا انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور جواب اچھا دیں گے۔ یہ بتائیں کہ آپ جس جگہ پہ بھی کھڑے ہیں کھڑا ہونا بھی مشکل ہے، مچھر بھی ہیں، مختلف قسم کے اور بھی یہاں چیزیں آتی ہوگی، گرمی بھی ہے، شدید گرمی، جس طرح باہر اس وقت آپ کھلی فضا میں نہیں کھڑے ہو سکتے، گرمی میں آپ اس وقت ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں شاید سانس لینا بھی مشکل ہو ایک عام آدمی کے لیے، تو کوئی سوچ بھی تو آتی ہوگی نا یا بیٹھتے ہوئے کیا یاد کرتے ہیں، کس کو یاد کرتے ہیں؟ ایکچولی جب ہم یہ یونیفارم پہن لیتے ہیں تو پھر یہ گرمی سردی اور یہ ساری چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف اس وطن کی حفاظت اور صرف حفاظت ہوتا ہے۔ اور یہاں بیٹھ کے کوئی خیالات نہیں آتے کہ اپنے پرانے وقت یاد کرتے ہو ساتھ، کیونکہ وقت تو گزارنا ہے نا یہاں۔ ایکچولی جب ہم اسکول پڑھتے تھے تب سے مجھے فورس جوائن کرنے کا اور رینجرز فورس جوائن کرنے کا شوق تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو بہت اچھی بات یہ اچھا بتائیے گا۔ یہاں رینجر جوائن کر کے میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص بارڈر پہ رہ کے ایک اسلامی مملکت کی حفاظت کرتا ہے اس کی ایک رات کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو بہت بے شک نصیب اس سمجھتے میں ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے، اور آپ ہی کی لوگوں کی وجہ سے ہم اپنے ملک میں محفوظ طریقے سے رہتے ہیں، کیونکہ دشمن تو یہ نہیں چاہتا کہ کسی طرح بھی ہم محفوظ رہیں، لیکن آپ لوگوں کی محنت ہے، آپ لوگوں کا جوش ہے، آپ لوگوں کا ولولہ، اور سلام ہے آپ لوگوں کو کہ جس طریقے سے آپ لوگ یہاں کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ مورچے ناظرین ہم آپ کو دکھا رہے ہیں 6 ستمبر کو، تاکہ وہ یاد تازہ کی جا سکے کس طریقے سے ان جوانوں نے، ان افسران نے جو پاک فوج کے تھے، رینجرز کے تھے، نیوی کے تھے، ایئر فورس کے تھے، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے صرف اس مقصد کے لیے کہ پاکستان محفوظ رہ سکے، اور یہی وہی جوش، وہی جذبہ آج بھی دیکھ، جو مرضی ہوئے، آندھی ہو، طوفان ہو، دھوپ ہو، باہر کھڑا ہونا مشکل ہے، کھلی فضا میں سانس لینا مشکل ہے، اس وقت جتنا سخت موسم ہے، جتنی تپش ہے دھوپ کی یہاں، تو یہ جوان اس مورچے کے اندر موجود ہے۔ یہاں شاید جتنی میری ہائٹ ہے اتنی ہائٹ کے جوان بھی اندر موجود ہے، لیکن اسٹریٹ بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو یہ ہے جوش، یہ ہے محبت اپنے وطن سے، اور یہ ہے ڈیوٹی ان رینجر جوانوں کی، جن کو ہم اور آپ یقینی طور پر تمام لوگ سلام پیش کرتے ہیں۔ جہاں کا سبق ہے فائرنگ رینج میں اس وقت موجود ہے، فائرنگ رینج، شارٹ فائرنگ رینج کی یہاں پریکٹس کی جاتی ہے، رینجرز کے جوان جو ہمہ وقت تیار رہتے ہیں اپنے دشمن کی جو ناپاک عزائم ہے اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے، یہاں اس وقت پریکٹس کروائی جائے گی۔ میں چاہوں گا کہ آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے بھی دکھائیں کس طریقے سے یہ لوگ یہاں پریکٹس کرتے ہیں، تاکہ آپ کو بھی پتہ لگے کہ جوان کتنی گرمی میں کس طریقے سے ویپن چلاتا ہے۔ ڈیٹیل ہوشیار، ایڈوانس ٹو دا فائرنگ پوائنٹ، فائرنگ پوزیشن، لوڈ، اپنے ٹارگٹ پہ 5 راؤنڈ گروپنگ فائر، ان لوڈ، چیک چیمبر، پورٹ کلیئر۔ اور یہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہاں فائرنگ کی گئی، اس کے بعد جو پریکاشنری میئرز ہیں اس کو پورا کیا گیا۔ 1965 کی جنگ جس کو یاد کیا جاتا ہے، پاکستان نے وہ اس جنگ میں کامیابی حاصل کی، فتح کے جھنڈا گاڑا، اور اس کے بعد وطن عزیز نے ایک اپنے سے 5 گنا بڑی فوج کی کو خاموش کروایا، اس کو منہ توڑ جواب دیا، تاکہ پاکستان میں بسنے والے جو لوگ ہیں، پاکستانی جو ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہوں، کسی بھی مذہب سے ہوں، تمام پاکستانی پرامن طریقے سے اپنے ملک میں رہ سکے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، یہ میسج ہم نے کتابوں میں پڑھا، لیکن یہی جوان ہر وقت یہ میسج پڑھتے ہیں۔ مورچے کے باہر یہ لکھا ہوا ہے، اور اسی اسمگلنگ
इस तरह के रोल्स को देखा जाता है और बॉर्डर पर एक्सटेंसिव पेट्रोलिंग करके ये तमाम चीज़ों को इन्फिल्ट्रेशन इनको रोका जाता है। साहब अब हमने आपकी पेट्रोलिंग भी देखी, एक भारत की तरफ से इल्ज़ाम लगाया ये जाता है कि यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, जो आज हम देख रहे हैं और जो नाज़रीन को हमने दिखाने की भी कोशिश की है कि बॉर्डर तो टोटली कवर्ड है। ये तो मुमकिन नहीं है कि भारत आपने की देखा होगा बॉर्डर पे इतनी एक्सटेंसिव फेंसिंग हुई हुई है, एग्जैक्टली तो क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई क्रॉस करता भी है तो वो उनकी मंशा की वजह से करता है, उनकी मर्जी के साथ करता है। ऐसे मुमकिन नहीं है कि इस फेंस को कोई क्रॉस कर जाए और वो भी एक इनोसेंट पाकिस्तानी, कोई मासूम शहरी जो वहाँ जाके फेंस क्रॉस कर रहा है, ऐसा नहीं मुमकिन। 6 सितंबर क्योंकि आ चुकी है, सितंबर का महीना है, हम हमेशा याद करते हैं, सलाम पेश करते हैं अपने तमाम तर उन लोगों को जिन्होंने शहादत नसीब जिनको हुई। ये बताइएगा कि आप क्या मैसेज देते हैं अपने वो जवानों को जो रात को पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं? उनकी कोशिश ये होती है कि टॉर्च लाइट मार के, सख्त सर्दी हो, गर्मी हो, तूफान, हमने वो पोस्टें भी देखें जैसे शायद अब मेरे लिए तो खड़ा होना इतना आसान नहीं था, चंद सेकंड में मेरा बुरा हाल हो टफ गया। है ये 24 घंटे पोस्टों पे ड्यूटी देना और उसके साथ अपनी पोस्ट की रूटीन को चलाना, पेट्रोलिंग करना, नाके लगाना। इट्स अ वेरी टफ जॉब। रेंजर्स की लाइफ इतनी आसान नहीं है, टफ जॉब है, डिमांडिंग है और स्पेशली इंटरनेशनल बॉर्डर पे बॉर्डर को गार्ड करना अगेंस्ट एनी इन्फिल्ट्रेशन, अगेंस्ट एनी इलीगल एक्टिविटी, ये बहुत बड़ा काम है। अच्छा, और जवान इसको आपका ये बड़ी जो- खूबी से अदा कर रहे हैं। आपका ये जो एरिया है इसमें डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत चंद गज है सर, जिसमें सामने पोस्ट दूसरी नजर आ जाती है, बिल्कुल। तो ज़्यादा जिम्मेदारी होती है मॉनिटरिंग करने की। इस पे बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की ड्यूटी होती है, मॉनिटरिंग की जाती है एनिमी पोस्ट की, उसको देख के नज़रों में रखा जाता है। आपने ट्रैक देखा होगा, रेगुलरली उसको मेंटेन किया जाता है और इससे इस पोस्ट पे पेट्रोलिंग कंटिन्यू मूव करती रहती है ऑन ईदर साइड। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जवानों की ट्रेनिंग किस तरह होती है? मतलब एक तो ये ट्रेन होके एक तो यहाँ बेसिक आगे, ट्रेनिंग पोस्ट है, आगे। उसके बाद यहाँ पे हम साल में 2 दफ़ा ट्रेनिंग साइकिल्स चलाते हैं और एक हमारे जनरल ट्रेनिंग साइकिल हर महीने में 2 से 3 बैच हम आउट करते हैं, जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग भी होती है और कंटिन्यू ट्रेनिंग साइकिल्स हमारे हेडक्वार्टर में चलते हैं। अच्छा, रेंजर्स के जवानों को छुट्टियाँ भी बड़ी कम मिलती है क्योंकि नहीं, उनकी सिक्योरिटी ऐसा नहीं है। छुट्टियाँ रेगुलरली बड़ी रूटीन के मुताबिक दी जाती हैं और एक प्लान के मुताबिक किया जाता है ताकि टाइमली रोटेशन हो सके जवान को और वो ताज़ा रहे। अच्छा, मोटो क्या है रेंजर्स का? क्योंकि लोग देख रहे हैं, आपको लोग सुनना चाह रहे हैं और जिस तरह हम हर दूसरे दिन आए रोज खबर सुन रहे थे कि बॉर्डर पे गोलाबारी की गई, बॉर्डर पे वी आर हालात खराब हुए। नेगेबान ऑफ द बॉर्डर, नेगेबान ऑफ पाकिस्तान बॉर्डर, नेगेबान है। जिस तरह आर्मी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही है, इसी तरह रेंजर्स बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर इफेक्टिवली मैन कर रही है। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आती है कि लोग कहते हैं कि रेंजर्स को अब शहरों के अंदर भी आ जाना चाहिए, हालात को सही करना चाहिए। ये बताइएगा कि बेसिक जो फ़र्ज़ है, बेसिक जिम्मेदारी, क्योंकि आप फ्रंट लाइन फोर्स का किरदार अदा करते हैं। 65 की वॉर की बात करें तो रेंजर्स मुट्ठी भर जवान थे, उन्होंने कई घंटे रोकी रखा, अपने से 5 गुना बड़ी फौज है, शायद रेंजर से तो वो 15 गुना बड़ी फौज है। फर्स्ट लाइन फोर्स है और अगर ऐसा कोई एडवेंचर दुश्मन करता है तो उससे नबद आजमा होने के लिए भरपूर तरीके से तैयार है। और जिस तरह दुश्मन हमेशा कोशिश ये कर रहा है कि पाकिस्तान में अमन ना पैदा हो, इतने साल बीत के, लेकिन आज भी उनकी आंख में पाकिस्तान खटकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम IAS IAS इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ भी परफॉर्म कर रहे हैं, अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये काम कर रहे हैं। ऑपरेशंस बाकायदा किए जा रहे हैं, जॉइंट सर्च ऑपरेशंस होते हैं टू थ्रू दिस थ्रेट अवे, ताकि कोई दुश्मन स्पेशली जॉइंट चेक पोस्ट गंडा सिंह के अराउंड, ये कंटिन्यू प्रोसेस है हमारा कि हम जॉइंट सर्च ऑपरेशन करके किसी ऐसे एलिमेंट को यहाँ बैठने नहीं देते जो कि सेटल होके खुदा न अच्छा, खास्ता एक ऐसा सवाल, कोई जब काम भी आप बॉर्डर एरियाज़ में जाते हैं, जो करीबी इलाके होते हैं, उसमें सवाल सबसे ज़्यादा ये उठाया जाता है कि कितने ज़्यादा लोग दूसरे पार से यहाँ आए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने तो अपना सिक्योर किया हुआ है, आप लोग मैन पावर से सिक्योर कर रहे हैं, आपके जवान थ्रू आउट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, रात को भी करते हैं, दिन में, जो हमने जाके देखा। अभी आपने इसमें आते हुए देखा होगा कि कितना बड़ा सिक्योरिटी हिसार लगा हुआ है, कितने ज़्यादा चेक्स हैं, कितने कॉर्डन्ड हैं, ठीक है। हमें भी कोई मैन पाँच चेक होने के बाद आना पड़ा, चेक बिल्कुल किया। ऐसे ही है। तो जब इतना चेक हो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती जहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी की जाए, कोई टेररिस्ट एक्शन लिया जाए। और इंशाल्लाह ये मज़ीद इन्हांस कर रहे हैं सिक्योरिटी मेजर्स अराउंड JCP। जाते जाते सर जो लोग देख रहे हैं उनको मैसेज दे दें कि वो सुनना चाह रहे हैं कि हमारे बॉर्डर्स कितने सिक्योर हैं, और उनको कोई मैसेज देके वो बड़े आराम से सुकून से, जो कि वो डेली सोते हैं, लेकिन सुनने से शायद हौसला थोड़ा मज़ीद बढ़ जाता है। आप कौम के लिए मैसेज ये है कि अपनी फोर्सेस पे एतमाद रखें, भरोसा करें और इंशाल्लाह हम किसी भी दुश्मन से, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, से निपटने के लिए तैयार हैं।
बहुत शुक्रिया कर्नल आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन अभी अब हम आपको लेकर चलेंगे अंदर गन्ना सिंह बॉर्डर के मकाम पे जहाँ परेड जारी है। परेड का वक्त शुरू हो चुका है। अंदर जाकर दिखाते हैं कि पाकिस्तानी जिस तरह अल्लाह अकबर नारा तकबीर की जो सदाएं बुलंद करते हैं, कितना जोश है, कितना जज्बा है। और वही जो रेंजर्स के जवानों का अंदर जज्बा नज़र आएगा जब परेड करते वक्त, हर दफ़ा ऐसे ही होता है। सिर्फ मकसद ये है कि पाकिस्तानी जो रेंजर्स है वो कौम को एक मैसेज देती है, कौम का जज्बा जो है वो मज़ीद उभारती है, उनको बताना ये चाहती है कि हम जब मौजूद हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अंदर चलते हैं और परेड दिखाते हैं आपको। ये गन्ना सिंह बॉर्डर पर मौजूद है और ये जोश और बलबला जो आप देख रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं यकीनी तौर पे एक मरतबा फिर मैसेज है तमाम अपने लोगों को कि दुश्मन जो है पाकिस्तान के, जो मैली आंख रखते हैं पाकिस्तान पे, ये जवान जिस तरह यहाँ परेड करते हुए नजर आ रहे हैं, ये मंजर आप देखें तो लोगों की सदाएं हैं कि लोग इसको गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद की नारा तकबीर अल्लाह अकबर, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, ये है जोश, ये है बलबला। और यही वो असल मकसद है 6 सितंबर 1965 को याद करने का, जब दुश्मन ने मैली आंख से पाकिस्तान को देखा तो किस तरह रेंजर्स ने फ्रंट लाइन पर जवाब दिया। उसके बाद पाक फौज के जवानों ने एक शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया जिसकी मिसाल अपने आप में कोई नहीं। आवाज़ ओके आती रही है? ओके।
परेड इससे खत्म हो चुकी है, झंडे जो है वो उतार लिया गया, जोश और खरोश लोगों को देखा। मैं चाहूंगा लोगों से बात करूं, उनसे पूछूं कैसा लगा परेड देख के। बहुत बेहतरीन लगा, और सबसे बड़ी बात ये थी कि अब तक इंडिया का झंडा जो था वो सिर्फ गुरु था और हमारा झंडा रेगुलर लहरा रहा था। कितना जोश में इजाफा हुआ है ये देख के। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, इसलिए कि 6 सितंबर की जंग याद है? सुना है 6 सितंबर की जंग? अल्हम्दुलिल्लाह याद है। ये देखने के बाद कैसा लगा है? बहुत ज़बरदस्त, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो फौज के साथ निकलेंगे? हमारी जान भी हाजिर है। आप मुझे बताइएगा, आपको 6 सितंबर की जंग याद है? 6 सितंबर का सब कुछ याद है, और फील्ड मार्शल अयूब खान की वो तकरीर भी याद है, तब उसने कहा था कुशल दो दुश्मनों को। कैसा लगा ये पूरा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ईमान ताज़ा हो गया मेरा दोबारा। बहुत ताज़ा हो गया। आप मुझे बताओ, नौजवान हो, सितंबर का महीना, 6 सितंबर 1965 की जंग, पाकिस्तान ने शिकस्त दी भारत को, ये परेड देख के कैसा लगा? बहुत जज्बा है हमारे अंदर, इंशाल्लाह हम ये परेड में, इतना जज्बा है पाकिस्तानियों के अंदर, इंडिया वालों के निस्बत बहुत ज़्यादा है, को भी शिकस्त देंगे। अगर आप देखें तो खवातीन फैमिलीज बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आई हैं, ना सिर्फ नौजवान हैं। मैं चाहूँगा अगर कोई फैमिली बात कर सके, आप बात करेंगी कैमरे में? फैमिलीज को थोड़ा इश्यू होता है, लेकिन अगर ओवरऑल आप यहाँ देखें तो लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर आप परेड देखते हैं। मैं चाहूँगा ये फैमिली मेम्बर्स हैं, इनसे बात कर लूँ, इनसे पूछ लूँ कि अस्सलाम वालेकुम सर। मौलवी तो काबिल है जी, वालेकुम सलाम। परेड देख के यहाँ बहुत मज़ा आया जी, बहुत मज़ा आया। सितंबर का महीना, 6 सितंबर 1965 की जंग, पाकिस्तान ने शिकस्त दी भारत को। जी जी, ये परेड देख के जज्बा कितना बड़ा है? जज्बा तो आवाम का देख के इतनी खुशी हुई है कि बस ऐसा अभी कोई नहीं है, बहुत मज़ा आया परेड। अच्छा, एक छोटी सी गुड़िया, कैसा लगा देख के? अच्छा लगा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेरी गुड। आप मुझे बताओ, नौजवान हो, 6 सितंबर की जंग थी 1965 की, पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी। आज जो हमारे जवानों का मोराल था, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, सेम ऐसे ही मोराल था जैसा होना चाहिए। अपने अंदर भी कोई जज्बा है? हाँ है, जरूर है। अब कोई लड़ाई चढ़ाई हो तो हाँ, हो जाए क्यों नहीं। ये जज्बा है जो जवानों का है। बच्चे हैं कम उम्र के उनका, लेकिन जिस तरह ये बॉर्डर पे उन्होंने एक जज्बा देखा है रेंजर्स का, जिस तरह वो प्रेसिंग कर रहे थे, तो तमाम जो कौम थी यहाँ पाकिस्तानी मौजूद थे वो उसके साथ लब्बैक कह रहे थे। जिस तरीके से जो रेंजर जवान करता था वो उस तरीके से ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे। और मैं चाहूँगा कि लोगों से भी बात करें, कुछ अफसरान हैं उनसे बात कर लें, उनसे राय ले लें कि कैसा लगा ओवरऑल सिचुएशन। आप जुबैर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि रेंजर्स के यहाँ जवान है, ओवरऑल जो रेंजर्स की या परेड थी वो कैसी रही? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, सितंबर का महीना, 1965 की जंग, पाकिस्तान ने पता किया, आपका ये इलाका खास तौर पे बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आज कोई शक का जो नहीं। जोश था वो क्या वही जोश है? बिल्कुल, पाकिस्तानी कौम में मैं ये समझता हूँ, बल्कि पूरी आवाम की यही राय है कि हम में ये जोश और जज्बा जो है ना, ये ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये बाय बर्थ नेचुरल है। बिल्कुल, हमने देखा कि जिस तरह फौजी जवान प्रेसिंग करता था, तमाम लोग उस एक प्रेस के साथ ही नारे लगाते थे। बिल्कुल ये मुझे बताइएगा कि जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे कि रेंजर्स कितनी तैयार है अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए? रेंजर्स हर दम तैयार है। ये आवाम के जज्बे के साथ जिस वक्त हम लोग इधर परेड कर रहे होते हैं, जिसे लोग क्लैपिंग करते हैं, उस वक्त जवानों का जज्बा मल्टीप्लाई बाय हो जाता है। तो रेंजर्स हर हालात में बॉर्डर की हिफाजत करने के लिए दिन और रात कोशिशें और तैयार करिए। मैं चाहूँगा परेड कमांडर से भी बात कर ले, उनसे पूछेंगे एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा देखने में आती है कि जो पाकिस्तानी रेंजर्स के जवान हैं वो कदावर शख्सियत, वो चौड़ी छाती, और उसके बाद जिस तरीके से वो परेड करते हैं वो मुख्तलिफ अंदाज है, और शायद वही एक तरीका है जो हमारे मुखालिफिन है वो देख के डर जाते हैं। परेड कमांडर आसिम साहब हमारे साथ। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि 1965 की जंग सबको याद है, हमने भी किताबों में पढ़ी, वही जज्बा है कि अभी भी रेंजर्स का, जवानों का और कौम का? बिल्कुल जी, वही जज्बा है जो 1965 वाला, अभी तक फौज में वही जज्बा है जी। क्या मैसेज देंगे लोगों को? लोग अब ये सुनते हैं कि शायद दुश्मन कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि इतने साल बीत के अभी भी पाकिस्तान मैदी आग की तरह खटकता है दुश्मन को। बिल्कुल खटकता है जी, दुश्मन जैसा भी हो, चाहे दुश्मन ही होता है, हम उससे अभी भी हमारे खून में वो लज्जत है कि हम दुश्मन को उसी तरह ही देखते हैं। ये बताइएगा आसिफ साहब कि ये आपके जो जवान है ये किस तरह तैयार किया जाता है इनको? क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी जवान देखें तो कदावर शख्सियत, चौड़ी छाती, फिटनेस लेवल है, जबकि मुखालिफ अगर आप ढीले मिले गिर भी जाते हैं, तो
इनकी ट्रेनिंग किस तरह होती है? इनकी प्रैक्टिस होती है, यानी कि जैसे यानी कि पीटी वगैरह, उसके बाद ड्रिल प्रैक्टिस, डाइट का स्पेशल होता है इनका पैकेज। हर लिहाज में ना इस तरह इनकी प्रैक्टिस के साथ इनको तैयार किया जाता है। तकरीबन 1-1.5 साल लगता है एक जवान को तैयार होने में। खुराक भी कुछ डिफरेंट होती जी, एक्स्ट्रा डाइट होती है इनकी, डिफरेंट होती है। ये बताइएगा ओवरऑल समा तो हमेशा यहाँ ऐसा ही होता है, रेंजर जवानों में कितना ज़्यादा मोराल बूस्टअप होता है जब लोग हर प्रेसिंग के साथ जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, रेंजर जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। जी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से बहुत ज़्यादा जोश बुलंद हो जाता है, क्योंकि अपने मुल्क का नारा, हमारा सीना और ज़्यादा चौड़ा हो जाता है अपने मुल्क का नारा सुन के। पाकिस्तानी कौम सामने है, मेजर मुर्तज़ा में सब मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जोश तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन रेंजर जवानों का जोश कितना बढ़ता है जब लोग पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद जब कहते हैं तो एक नेचुरल सा ऐसे फीलिंग होती है हमारी कि हम लोगों का जो परेड कर रहे होते हैं, परेड का जो इंडिविजुअल होता है, सोल्जर जो होता है, उसका जो जज्बा होता है वो मैटर करता है, डिपेंड करता है अवाम के नारों पे। आपने अवाम को देखा कि अवाम कितनी क्लोज है और कितनी बिल्कुल आमने सामने इंडियंस को देख रही है और कितने जोशो खरोश से ये एक दूसरे पे नारे लगाते हैं। बच्चों से बात की, वो कहते हैं अभी जंग करवा दो, हम लड़ने चले जाएंगे। तो बस यहाँ पे आके एग्जैक्टली बड़ा मुश्किल भी हो जाता है अवाम को, क्योंकि कंट्रोल करना, अवाम तो सिर्फ ये परेड वगैरह देखने के लिए आती है, लेकिन हमें इसके साथ साथ दूसरी चीज़ों को भी नज़र रखनी पड़ती है कि कोई हमारी तरफ से या इंडिया की तरफ से कोई गलत नारा ना लगा दे, कोई इस तरह की कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि इंटरनेशनल लेवल पे। इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि बिल्कुल आमने सामने, वाघा बॉर्डर बहुत दूर है, गंडा सिंह बॉर्डर की खूबसूरती भी यही है कि हमसाया ममालिक है वो बिल्कुल सामने, आप आमने सामने जोश जज्बा वही तमाम चीज़ें कह रहे थे। कितना इंपॉर्टेंट है, क्या मैसेज देते हैं जब लोग अंदर आ रहे होते हैं, उनको क्या बताया जाता है? आवाम को एग्जैक्टली ये बताया जाता है कि अपने जो नारे हैं वो पहले पूरा उसका लेआउट बताया जाता है कि इन नारों के अलावा कोई एक्स्ट्रा नारा नहीं लगाना, और इसी तरीके से हमारी तरफ से भी उनको बताया जाता है, इंडिया की तरफ से इंडिया के अवाम को भी बताया जाता है कि उनके लिए भी यही स्पेसिफिक नारे हैं, उसके अलावा कोई और नारा कोई नहीं लगाना। लोग आपको देख रहे हैं, अब दुश्मन बात करता है कि पाकिस्तान को डराएगा, पाकिस्तान को धमकाएगा, हालात खराब करेगा, तो कितना ज़्यादा बुराल हाई है, लोगों को बताएं कि बड़े आराम से सुकून से। अगर दुश्मन इस तरह की बात करता है तो दुश्मन मेरे ख्याल से अपने ख्वाब ख्याल में भी ऐसा नहीं सोच सकता कि वो ऐसा करे, वो सिर्फ बातें ही हैं, ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान को माशाल्लाह से इतनी कैपेबिलिटी है कि बहुत अच्छे तरीके से पंच बैक करेगा। नाज़रीन, हमने आपको रेंजर जवानों की बातें सुनवाई, चेक पोस्टें भी दिखाई, पेट्रोलिंग भी दिखाई, किस तरीके से जवान यहाँ करते हैं। इधर भी अगर आप देखें तो रेंजर्स के जवान एक लाइन में मौजूद है, ये छाती चौड़ी, लंबा कद, बड़ी मूछें, खौफज़दा इलाका, मतलब खौफ की अलामत है एक बहुत बड़ी दुश्मन के लिए जब ये जवान आमने सामने खड़े हो जाते हैं और जिस तरीके से अपना जोश जज्बा दिखाते हैं और जो इशारे करते हैं, शायद वो कौम के लिए बहुत ज़्यादा बूस्टअप करती है, लेकिन उसके साथ से जो दुश्मन है जब वो देख रहा होता है तो उसको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और हमने अक्सर देखा कि दुश्मन परेड करते हुए लड़खड़ा भी जाता है। अमेरिकी मशहूर जो मैगजीन था टाइम्स, उसमें एक राइटर ने लिखा था कि जब 1965 की जंग का जो अहवाल था अपनी आंखों से देखे गया तो 27 सितंबर को जो आर्टिकल लिखा उसमें उसने कहा कि वो शायद 1965 की जंग भूल जाए, लेकिन पाकिस्तानी फौज के अफसर पे जो मुस्कुराहट है वो नहीं भूल सकता। और यकीन तौर पे जो पाकिस्तानी अफसर के फौज पे मुस्कुराहट है वही उसका जोश है, वही उसकी सत्ताइश है और वही उसका ईमान है कि वो पाकिस्तानी है, उसका अल्लाह पे ईमान है और उसका ये ईमान बहुत ज़्यादा पुख्ता है कि जब खुदा उसके साथ और इतनी गयूर कौम उसके साथ हो तो उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हम सलाम पेश करते हैं, मैं और मेरी पूरी टीम इस मौके पे 6 सितंबर के उन शहदा को सलाम पेश करती है जिनकी वजह से आज आप और मैं वतन अजीज़ में आसानी से, आज़ादी से खुल के सांस ले रहे हैं। प्रोग्राम बख्श स्पेशल से सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।